شاید کوئی مسافر تھے۔ چوغا پوش نے آہستہ سے کھڑے ہو کر زمین پر رکھی کدال اٹھائی اور واپس آ کر گڑھے کے کنارے پر لگے مٹی کے ڈھیر کو اندر ڈالنا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے زمین برابر کر دی، پھر کدال اٹھا کر دھیرے دھیرے چلتے اس نے باہر کی راہ لی۔ پھاٹک پار کر کے اس نے آہستگی سے اسے بند کیا، چوغے کی ہڈ درست کی اور ادھر ادھر محتاط طریقے سے دیکھتے ہوئے اپنے قدم اس کچے دھول مٹی میں گم ہوتے راستے کی جانب بڑھا دیے۔ چند لمحے بعد اس کا سیاہ وجود بیلی راجپوتا کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ وہ اس قد آور آئینے کے سامنے کھڑی بے نیاز نگاہوں سے اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ دراز قد شانوں پر گرتے سنہری بال، ان کے بیچ پھسلتی موتیوں کی لڑی اور آنکھوں میں گہرا کاجل۔ آج اس نے کوئی زیور نہیں پہن رکھا تھا، بس سادہ سی سفید ساڑی میں ملبوس تھی جس کا پلو فرش کو چھو رہا تھا۔ وہ آئینے سے ایک طرف ہٹ گئی۔ سامنے والی دیوار پر ایک بڑی سی تصویر آویزاں تھی۔ وہ 60-70 کے سن کا بوڑھا مگر باروب چہرہ تھا۔ بڑی بڑی مونچھیں، تمکنت سے چمکتی آنکھیں، فہم و فراست سے لبریز نگاہیں، پگڑی میں موتیوں کی لڑیاں تھیں۔ ماتھے سے عین اوپر پگڑی میں چھوٹا سا مور پنکھ تھا جس کے ساتھ ایک بڑا سا ہیرا جڑا تھا۔ اس ہیرے سے پھوٹتی شعاعیں اس چہرے کے رعب و ادب میں اضافہ کر رہی تھیں۔ نیچے ایک کونے میں لکھا تھا، شبیہ حقیقی مہاراجہ بلدیو سنگھ، اور اب دوسری دیوار پر موجود بڑے سے رنگین پورٹریٹ کے سامنے آ گئی، جو ایک سیاہ سفید تصویر کو سامنے رکھ کر کسی ماہر مصور نے بنایا تھا۔ یہ تصویر اس کی اور شنکر کی شادی سے 3 ماہ قبل لی گئی تھی۔ تصویر میں اس نے سرخ ساڑی پہن رکھی تھی، سنگار کے نام پر آنکھوں میں گہرا کاجل تھا اور لبوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک، دائیں کلائی میں سونے کی چوڑیاں اور بائیں ہاتھ میں ہیرے کے 2 جڑاؤ کنگن تھے۔ اس کے پہلو میں سیاہ 3 پیس سفید شرٹ اور سرخ بو میں ملبوس 37 سالہ شنکر مسکرا رہا تھا۔ وہ سانولی رنگت اور معمولی نقوش کا حامل قابل قبول صورت انسان تھا۔ اس کی بے تاثر نگاہیں شیکر سے ہٹ کر اپنی سرخ ساڑی پر پھیلتی چلی گئی۔ یہ ساڑی اس نے شادی کے بعد پھر کب پہنی تھی؟ ہاں، 2.5 ماہ قبل اپنی سالگرہ کی شام میں۔ اس نے اپنی سنہری آنکھیں موند لیں۔ ذہن کے پردوں پر ایک فلم سی چلنے لگی تھی۔ دہلی میں موجود شیکر کی اس عالیشان کوٹھی پر سالگرہ کی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بڑے سے لان میں برقی کمکموں اور روشنیوں سے چراغاں کیا گیا تھا۔ مہمان گھاس پر بچھی کرسیوں سے اٹھ کر لان کے وسط میں رکھی گئی گول میز کے ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ شیکر ان کے ہمراہ تھا۔ ان کی منتظر نگاہیں بار بار برآمدے کے اس پار گھر کے داخلی دروازے کی سمت اٹھ رہی تھیں۔ کچھ مہمان کلائیوں پر بندھی گھڑیاں دیکھنے لگے تھے۔ ان سب کو شیکر کی بیوی کا انتظار تھا، جس کے اعزاز میں رؤسا و امراء کی یہ محفل سجائی گئی تھی۔ دفعتاً برآمدے کا دروازہ کھلا، سرخ ساڑی میں جھلک نظر آئی۔ تمام مہمانوں کی نگاہیں اس طرف اٹھیں۔ پورے لان میں سناٹا چھا گیا۔ دروازے کا پٹ دھکیلتی سرخ ساڑی میں ملبوس دراز قد سیدھے اور سنہرے بالوں والی لڑکی باہر آئی۔ وہ واقعی کسی قدیم مندر میں پوجا کرانے والی حسن کی دیوی تھی۔ وہ بہت نزاکت اور تمکنت سے چلتی ہوئی برآمدے کے ستون تک آئی۔ شیکر مسکرا کر آگے بڑھا۔ برآمدے کے آگے 3 چھوٹے سے زینے بنے تھے، اوپر وہ ان کے آغاز پر کھڑی تھی۔ شیکر نے مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس نے جوابی مسکراہٹ کے ساتھ بڑھا ہوا ہاتھ تھاما اور اسی نزاکت سے ایک ایک قدم نیچے رکھتی زینہ اتر کر لان کے گھاس پر آ گئی۔ سرخ ساڑی کا بے حد لمبا پلو اس کے پیچھے زینوں پر پھسلتا ہوا گھاس پر آن گرا۔ شیکر ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامے، بایاں بازو اس کے شانوں کے گرد حمائل کیے، اسے ساتھ لے کر چلتا ہوا میز تک آیا۔ مائی وائف، مایا فرنانڈس۔ کیک کٹنے کے بعد وہ مایا کا ہاتھ تھامے اپنے کسی قریبی عزیز سے اس کا تعارف کروا رہا تھا، اور مایا مسکراتے ہوئے شکستہ انگریزی اور پھر مقامی زبان میں رسمی کلمات ادا کر رہی تھی۔ پوری تقریب میں ایک فرد سے دوسرے فرد تک جاتے بہت سے لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے بھانت بھانت کی سرگوشیاں اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ تو یہ ہے ٹھاکر شیکر کی انگریز بیوی جس سے اس نے انگلستان میں شادی کی تھی۔ ہاں، سنا ہے اس کا تعلق برطانیہ کے شاہی خاندان سے ہے۔ کیا واقعی؟ ہوگا، تبھی تو شیکر نے اس سے شادی کی ہے۔ مگر اردو اور ہندی تو اچھی بول لیتی ہے، بہت جلد سیکھ لی۔ نہیں، میں نے سنا ہے اس کی
नैनी हिंदुस्तानी थी, इसी ने सिखाई है इसे। वो बहुत एतमाद से मुस्कुराते हुए शेखर के पहलू में मेहमानों से तारुफ हासिल कर रही थी, जिनमें ज़्यादा तादाद दहली के उमराव रऊसा की थी। चंद बरतानवी भी अलग से खड़े थे। माया ने आंखें खोल दी। दहली की रोशनियों में डूबी तकरीब गायब हो गई। वो बेली राजपूता में राजपूतों की हवेली की बालाई मंजिल के कमरे में अपने पोर्ट्रेट के सामने खड़ी थी। इसने बेख्तियार मोतियों की लड़ी पर उंगली फेरी। वहाँ मोती तस्वीर की निस्बत कम थे और आखिर में गिरा सी लगी थी। माया की उंगली गिरा पर आकर थम गई। एक मुबहम सी मुस्कुराहट इसके लबों पर बिखर गई। अहमक, गधा। इसने मुस्कुराकर सर झटका, जैसे इसे कुछ याद आ गया हो। इसी पल दरवाज़ा बजा। इसने हाथ से लड़ी छोड़ी। कौन? माया देवी, वकील साहब नीचे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठाकुर साहब ने आपको बुला भेजा है। इनको बोलो मैं कुछ देर में आती हूँ, बेतासुर लहजे में कहकर वो बालों में फिर से कंघा फेरने लगी। निगाहें आईने में मौजूद अपने दिलकश चेहरे पर जमी थी। बहुत सपाट बर्फ सा चेहरा था वो। फिर बहुत से लम्हे सरक गए तो इसने साड़ी का पल्लू हाथ से छोड़ा और बाहर निकल आई। सीढ़ियों के आगाज़ पर खड़े होकर इसने नीचे झांका। नीचे हॉलनुमा कमरे में लकड़ी के कीमती सोफों पर स्याह कोट पे मलबूस वकील साहब और ताया रघुनाथ बैठे थे। आहट थी या इसकी मौजूदगी का कोई फसूं। इन दोनों ने चौंक कर सर उठाकर इसे देखा। फिर बेइख्तियार खड़े हो गए। वो हाथ रेलिंग पर रखे, पलकें झुकाए, एक एक जीना नीचे उतरने लगी। सफ़ेद साड़ी का पल्लू चंद जीने ऊपर से नीचे की तरफ फिसलता आ रहा था। लंबी एड़ी की टक टक की एक रिदम से खामोश फिजा गूंज रही थी और वकील साहब दमसादे इसे सीढ़ियों से नीचे उतरते देख रहे थे। इसके मलकूती हुस्न और सहरंगेज शख्सियत के जितने किस्से उन्होंने सुने थे, बेली राजपूता की वो महारानी इससे कहीं बढ़कर थी। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। नहायत अदब से, एतमाद से गर्दन उठाए वो इनके मुकाबिल मखमली सोफे पर बैठ गई। वो दीवान खाना गांव के माहौल के बरक्स फरंगी तर्ज से आरास्ता था। बैठिए। टांग पर टांग रखे कोहनी सोफे के बाजू पर टिकाए वो इसी पुरतमकिनत अंदाज में बोली तो वकील साहब जैसे होश में आकर बैठ गए। ताया रघुनाथ पहले ही बैठ चुके थे। वकील साहब को बैठे कहना इनका फ़र्ज़ था कि वो हवेली इनकी थी, मगर शेखर की इस महारानी की मौजूदगी में वो हमेशा ऐसे ही कंफ्यूज्ड हो जाते थे। अब कागजात ले आए वकील साहब। वो सीधा इनकी आंखों में देख रही थी। जी लेडी शेखर, मैं लेडी फर्नांडिस। सुनहरे कंधे से पीछे करते हुए इसने तस्दीक की। जी लेडी फर्नांडिस। वकील साहब जल्दी से बोले, फिर एक नज़र रघुनाथ पर डाली और दोबारा माया को देखा। वो मुंतज़िर निगाहों से इन्हें देख रही थी। इसकी सुनहरी आंखों में इतनी मकनातीसियत और कशिश थी कि वकील साहब निगाहें झुकाकर तेज़ी से ब्रीफकेस खोलकर कागजात निकालने लगे। शुरू करें। एक फ़ाइल का मतलूबा सफ़ा खोलकर उन्होंने एक सवालिया निगाह माया पर डाली, जिसने अपने मखसूस अंदाज में सर को जुम्बिश दी और फ़ौरन सर झुकाए दोबारा इसकी आंखों में देखने की गलती दोहराए बगैर पेशा वराना अंदाज में पढ़ने लगे। ये वसीयत ठाकुर शेखर राज ने अपनी मौत से चंद हफ्ते कबल लिखवाई थी। इसके मुताबिक उन्होंने अपनी तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद और असासों का निगरान और वारिस अपनी बीवी माया, लेडी माया फर्नांडिस को करार दिया है। ताया रघुनाथ के चेहरे पर नापसंदीदगी बिखर गई, जबकि इस हवेली में मौजूद अपना 50% हिस्सा भी उन्होंने लेडी माया के नाम कर दिया। बाकी 50% हिस्सा पहले से ही ठाकुर शेखर के ताया रघुनाथ के नाम है। ताया रघुनाथ ने अब के बेचैनी से पहलू बदला। और कुछ? वो इसी तरह टांग पर टांग चढ़ाए बैठी आम से अंदाज में पूछ रही थी। जी नहीं। वकील साहब ने फाइल मेज़ पर रख दी। हॉल कमरे में खामोशी छा गई। माया के चेहरे पर बला का इत्मीनान और सुकून था, जैसे इसने तमाम फैसले कर लिए हों। मुझे शेखर की जायदाद नहीं चाहिए। इस बेतासुर लहजे में चंद लम्हे बाद वो बोली तो दोनों अशख़ास बुरी तरह चौंके। मैं हवेली में अपने निसफ हिस्से को ठाकुर रघुनाथ के नाम करने पर तैयार हूँ। ठाकुर साहब आप कागजी कार्रवाई कर लें। जबकि बाकी जायदाद वो सांस लेने के लिए रुकी। ठाकुर रघुनाथ दम साधे इसकी बात की तकमील के मुंतज़िर थे। बाकी जायदाद मैं किसी फलाही इदारे के नाम करना चाहती हूँ। शेखर की बहुत ख्वाहिश थी कि हम दोनों मिलकर कोई ट्रस्ट या खैराती इदारा कायम करें। शेखर को तो ज़िंदगी ने मोहलत नहीं दी। सुनहरी आंखों में पानी तैरने लगा। मगर मैं इसकी यह ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। ठाकुर साहब, मुझे उम्मीद है कि आप ये जायदाद बिकवाने में मेरी मदद करेंगे। शुक्रिया। वो उठकर खड़ी हुई। एक आंसू टूटकर चेहरे से फिसलता गया। आप बैठिए, मैं चलती हूँ।
साड़ी का पल्लू दाएं हाथ में संभालती वो इनके सामने से गुजरकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। रेलिंग पर हाथ धरे पहली सीढ़ी पर कदम रखते एक सानिया को इसने मुड़कर इन्हें देखा। मैं उम्मीद करती हूँ ये सब बहुत जल्द हो जाएगा। मैं इस महीने वापस इंग्लिस्तान जाना चाहती हूँ। अब इस मुल्क में शेखर की यादों के साथ रहना मेरे लिए कठिन हो गया है। उम्मीद है आप मेरी ज़हनी हालत समझ सकेंगे। फिर वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती। इन दोनों की निगाहों ने इसका ऊपर तक ताक़ुब किया, यहाँ तक कि वो अपने कमरे के दरवाजे के पीछे गायब हो गए। शेखर और फलाही इदारा। ठाकुर रघुनाथ ने गहरा सांस लिया। था तो मेरा भतीजा, मगर इससे यह तवक्को नामुमकिन सी थी लगती है। वो अयाश सा शख्स था। पता नहीं उन्होंने दानिस्ता बात अधूरी छोड़ दी। वकील साहब खामोशी से कागजात समेटने लगे, जैसे ठाकुर की बेजारी की वजह समझ रहे हों। बेचारी माया। फाइलें ब्रीफ केस में रखते हुए उन्होंने तुरहम से सोचा, इतनी खूबसूरत औरत, की शादी मोहब्बत भी ऐसी कि बरतानवी शहजादी ने महल छोड़ दिए इस कबूल सूरत ठाकुर शेखर के पीछे। फिर यूं भरी जवानी में बेवगी और दिल ऐसा खालिश कि इतनी बड़ी जायदाद से 1 टका लेने का लालच नहीं। इतनी ही आसानी से सब छोड़ दिया, मगर जाने ये ठाकुर इसको इतनी आसानी से छोड़ेंगे या नहीं। बेचारी अंग्रेज़ लड़की किधर फंस गई इन राजपूतों में। ठाकुर रघुनाथ और वकील साहब ने अपनी अपनी सोचों में गुम थे। रात की काली चादर में गुबार की तह लगी थी। शाम में हल्के हल्के झक्कड़ चले थे और फिर हवा साकिन हो गई थी, मगर मामूली सा गर्दाब भी फ़ज़ा में ठहरा था। आज मुसलमानों का खंडर हुआ पुराना कब्रिस्तान भी मामूल से ज़्यादा गर्द आलूद था। बरगद का बूढ़ा दरख्त दुख से सारे में छाई वीरानी देख रहा था। इस उम्र रसीदा कमज़ोर शाखें ज़मीन की जानिब झुकी झुकी सी थी। जहाँ मौजूद एक स्याह लिबादे में मलबूस जी नफ्स की कुदाल कच्ची ज़मीन खोद रही थी। मट्टी उड़कर ऊपर आती। चोगा पोछ का लिबास मट्टी से अट चुका था, मगर इसके हाथ तेज़ी से काम कर रहे थे। एक लम्हे को रुक कर इसने कमर सीधी की और फिर चेहरे पर आया पसीना साफ किया। इसका तनफ़ुस तेज़ तेज़ चल रहा था। अंदाज में थकान सी थी। बरगद का बूढ़ा दरख्त गवाह था कि इसका जिस्म पिछले कई घंटों से ये मुशक्क़त उठा रहा था। अब शायद इसे थकावट होने लगी थी। चंद लम्हे सस्ता कर इसने फिर से झुककर खोदना शुरू किया। 3-4 दफ़ा ही कुदाल मारी थी कि दूर किसी के बोलने की आवाज़ सन्नाटे को चीरने लगी। चौका पोछ ने चौंक कर सर उठाया। कब्रिस्तान के खुले फाटक के इस पार 2 अशख़ास बातें करते चले आ रहे थे। इनके कदमों के तले कच्चे रास्ते की धूल उड़ रही थी। एक इनमें करमदीन था और दूसरा इसका चचाजाद हाजी बशीर। करमदीन नफ़ी में सर हिलाते हुए किसी बात पर बहस कर रहा था कि यकायक खुला फाटक देखकर ठटका। हाजी, इतनी रात के फाटक क्यों खुला है? बात हैरत की थी। कब्रिस्तान का ये फाटक अमूमन बंद ही होता था और इस पर एक मोटी जंजीर और ताला चढ़ा होता था। मालूम नहीं। हाजी बशीर हिचकिचाया। गाँव वाले कहते हैं कि अरसा हुआ यहाँ साया हो गया है। रात को इधर से आवाज़ें आती हैं। जाने कितना सच कितना झूठ। ताला तो अरसा हुआ टूट चुका है। दोनों खुले फाटक के सामने खड़े थे। चलो हाजी, चल कर एक दफ़ा देखें तो अंदर क्या है। रहने दे करमदीन। हाजी बशीर बेख्तियार एक कदम पीछे हटा। डरते क्यों हो? गाँव वाले तो पर का परिंदा बना डालते हैं। एक दफ़ा देखिए तो सही कि आखिर है क्या। आवाज़ भी आ रही है। करमदीन ने पहल की और फाटक पार किया। हाजी बशीर हिचकिचाया। चंद कदम पीछे था। सामने चंद कब्रों के एक तरफ बड़ा सा गड्ढा था और इर्द गिर्द मट्टी की ढेरियां थीं। इस गड्ढे में क्या हो सकता है भला? करमदीन सोचता हुआ बड़बड़ाता करीब आया। रात की वहशत, कब्रिस्तान की हैबत, इसे थोड़ा थोड़ा खौफ महसूस हुआ। जिस्म के रोंगटे खड़े होने लगे। वो दोनों आगे पीछे चलते गड्ढे के करीब आए। करमदीन ने आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए अंदर झांका। गड्ढा तारीक और खामोश था। बहुत गहरा नहीं था। अंदर एक स्याह सी गठड़ी पड़ी थी, जैसे कपड़े की गठड़ी हो। इससे पहले कि कोई झुकता गठड़ी आन की आन में खड़ी हो गई और धूल का एक तूफान इनकी तरफ आया। गर्दान की आंखों में पड़ी और गर्द इनकी आंखों में पड़ी और वो बेख्तियार आंखें मलते चीखते चिल्लाते पीछे हटे। चौका पोछ ने इन्हें धकेला और जिस लगाकर फाटक पार कर गया। कुछ देर बाद हर रात की तरह छाए अंधेरे ने इसे निगल लिया। माया देवी रूपा इसे तलाश करती हुई जनान खाने के दालान तक आई थी। हवेली के पिछवाड़े ऊंचे सतूनों का बरामदा था। बरामदे के आगे 3 सीढ़ियां बनी थी और सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठी सामने फ़ज़ा में जाने का क्या खोज रही थी। रूपा की आवाज़ पे आहिस्ता से सर उठाया। वो बहुत इत्मीनान और तहम्मुल से हर काम करती थी। शायद ही कभी रूपा ने इसे चौंकते देखा हो। माया देवी, बड़े ठाकुर आपको ड्राइंग रूम में बुला रहे हैं। दारोगा साहब आए हैं जी। वो एक लफ्ज़ कहे बिना उठ खड़ी हुई। इसने आज ही सादा सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। बाल फ्रांसीसी तर्ज की चोटी में मुक़य्यद थे।
चोटी के बलों में कहीं कहीं से मोती झलक रहे थे। पाँव में पतली ऊंची एड़ी वाली नाजुक सी जूती थी जिस पर सफ़ेद नगीने जड़े थे। दीवान खाने में इस रोज़ जहाँ वकील साहब बैठे थे, आज इधर वर्दी में मलबूस थानेदार था। इसके हाथ में छड़ी थी। माया को देखकर वो बेख्तियार उठकर खड़ा हुआ। ताया रघुनाथ सामने इस सोफे पर बैठे थे। हुक्के की नए मुंह से लगा रखी थी और मुसलसल गड़गड़ा रहे थे। और सामने कुर्सियों पर थानेदार का अमला बैठा था। इनके पास कलम और कागज़ से गालिबन बयानात कलमबंद कराने का इंतज़ाम किया गया था। वो सबको जैसे नज़रअंदाज करती, इसी एतमाद से बेनियाजी से चलती, थानेदार के मुकाबिल सोफे पर बैठ गई। टांग पर टांग यूँ चढ़ाई के जूती की नोक ऊपर थी। शायद ये मुकाबिल को बताने का इशारा था कि वो इसकी जूती की नोक पर है। कमरे के एक कोने में एक उम्र सीधा देहाती बैठा खामोशी से सब कुछ देख रहा था। चेहरे मोहरे से वो थाने के अमले का हिस्सा हरगिज़ ना लगता था। जाने कौन था। मेम साहब, आपको जहमत इसलिए दी, जैसा कि आप जानती हैं। थानेदार बैठ गया। ठाकुर शेखर राज की मौत आग लगने से हुई है। पुलिस को कुछ कार्रवाई मुकम्मल करना होती है, सो आप लोगों के बयान दरकार होंगे। कुछ सवाल पूछे जाएंगे। तमहीद को छोड़कर सवाल शुरू करें। माया के लहजे का सरदपन महसूस करके इसने सर हिलाया और ठाकुर रघुनाथ की जानिब मुतवज्जे हुआ। मरहूम से आपका क्या रिश्ता था? ठाकुर रघुनाथ ने हुक्के की नए मुंह से हटाई। इतना तो तुम जानते हो इंस्पेक्टर शाह के वो मेरा भतीजा था। अंदाज में हल्की सी नागवारी थी। ठाकुर साहब, मेरे साथ ताउन कीजिए, वो असर लिए बगैर ठंडे अंदाज में बोला। मरहूम शेखर के सरपरस्त की जिम्मेदारी आपने कब संभाली थी? यही कोई 15-20 वर्ष हुए जाते हैं कि मेरे छोटे भाई का तवील अदालत के बाद इंतकाल हो गया। इसकी पत्नी पहले ही दाग़ मुफारकत दे चुकी थी। शेखर इस वक्त गालिबन 22 वर्ष का था। यानी मौत के वक्त ठाकुर शेखर राज की उम्र लगभग 37 वर्ष होगी। इंस्पेक्टर शाह का अपना एक अंदाज था, तीखा सा, पे दर पे सवालात करने का, बात काटने का। जाने क्यों माया को लगा कि वो पहले इससे मिल चुकी है। दुरुस्त वो इस वक्त बच्चा तो नहीं था कि मैं इसकी निगरानी करता। कुछ अरसे बाद तालीम के लिए इंग्लिस्तान चला गया। पीछे इसकी ज़मीन जायदाद मैं संभालता था। इसने गोया अपनी ज़मीनों का निगरान मुकर्रर कर रखा था। अगर इसे आप पर इतना एतमाद था तो इसने चंद साल पेशतर ज़मीन का बंटवारा क्यों कराया था? और कुछ लोगों से ये भी कहा था कि शायद इसके साथ बददियानती हुई है। ठाकुर रघुनाथ बड़ा से गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पहले शेखर और हमारी ज़मीनें मुश्तरका थी, फिर इसने बंटवारा करा लिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। माया खामोशी से दोनों को देख रही थी। शेखर इंग्लिस्तान से कब वापस आया? वो आता जाता रहता था। अब आखिरी दफ़ा शादी करके आया था। रघुनाथ ने ज़रा नज़र माया पर डाली। वो इसी तरह स्पाट सा चेहरा लिए बैठी थी। यहाँ मैं आपको कुछ ज़हमत दूंगा मेम साहब। इंस्पेक्टर शाह इसकी जानिब मुतवज्जे हुआ। शेखर से आपकी शादी कब हुई? 6 माह कबल, इंग्लिस्तान में। माया ने सर को मामूली सी जिम्बिश दी। आपने इससे शादी क्यों की? आपकी उम्रों में तकरीबन 17 साल का फ़र्क तो होगा। 13 साल का, इसने तस्वीर की। शेखर एक रईस था, मगर देसी रईस। जैसा कि आपको इल्म होगा कि मेरा ताल्लुक बरतानिया के शाही ख़ानदान से है। कहते हुए गर्दन कदरे तफख्खुर से बुलंद हुई। सो ज़ाहिरी सी बात है मैं एक नेटिव चैटिफन से शादी दौलत की बिना पर तो करने से रही। हम में बस एक कदर मुश्तरक थी और वो थी मोहब्बत। सो हमने शादी कर ली। शादी इंग्लिस्तान में हुई? जी। आप शादी के कितने अरसे बाद हिंदुस्तान आई? तकरीबन 2 माह बाद मैं दिल्ली पहुंची थी। कुछ अरसा इधर रही, फिर डलहौजी चले गए। तकरीबन 3 माह कबल शेखर मुझे बेली राजपूता लाया था। आपकी उर्दू बहुत साफ़ है। इंस्पेक्टर शाह मुस्कुराया। मेरी फ़ारसी भी बहुत साफ़ है। वो आँखों में आंखें डालकर एतमाद से बात करती थी। ये अंदाज़ ऐसा था कि वो कहे बगैर ना रह सका। सुना था कि अहले फ़रंग बेबाक होते हैं। आज यकीन भी आ गया, वरना बर-ए-आज़म में निगाहें मिलाने को बेअदबी तस्लीम किया जाता है और हमारे यहाँ निगाहें झुकाने या चुराने को बददियानती की निशानी समझा जाता है। रास गो इंसान में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि दो टोक बिला खौफ व ख़तर बात कर सके। वजह फरमाया। शेखर से आपके ताल्लुकात कैसे थे? मेरा मतलब है खुशगवार या दरमियाने? वैसे जैसे हर खुशो खुर्रम मियाँ बीवी में होते हैं। मसलन कैसे? जैसे हफ्ते भर में एक लड़ाई, 2-4 तल्ख़ कलामी। क्यों, क्या आपने कोई ऐसा जोड़ा देखा है जिसकी आपस में लड़ाई ना होती हो? आखिरी बार इसकी तल्ख़ कलामी किस बात पर हुई थी? यही कोई 5 रोज़ पहले मैंने इससे कहा था कि हिंदुस्तान में खासी गंदगी है, यहाँ के लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, और आराम से कहे जा रही थी। तो इसने आगे से क्या कहा?
اس نے کہا کہ کم از کم فرنگیوں سے تو بہتر ہے جو مہینے میں بس ایک بار غسل کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ کمپنی بہادر کے جتنے افسروں کو جانتا ہے وہ ایسے ہی ہیں۔ یہ تو معمولی بات ہے، کبھی کوئی غیر معمولی تلخ کلامی ہوئی؟ جو عورت ایک شخص کی محبت میں محل چھوڑ دے اور اس گاؤں میں آن بسے، وہ کیوں غیر معمولی تلخ کلامی کرے گی؟ انسپکٹر شالا جواب سا ہو کر خاموش ہو گیا، پھر ٹھاکر رگھوناتھ کی جانب مڑا۔ وقوعہ کے روز شیکر کو آخری بار آپ نے کب دیکھا تھا؟ صبح ناشتے پر۔ میں ناشتے کے بعد زمینوں پر چلا گیا، تھوڑی دیر بعد نوکر بھاگتا ہوا آیا، مہمان خانے میں آگ لگ گئی۔ جب میں وہاں پہنچا تو سب جل چکا تھا، آگ کے بجھنے تک اس کی کوئلہ صورت لاش ملی۔ اس کا قد بت اور گھڑی اور دیگر چیزوں سے اس کی شناخت ہوئی۔ میں نے فوراً ایک ملازم کو امرتسر مایا دیوی کو لینے بھیجا، وہ بھی ایک سست رفتار بگھی پہ، اور میرے پہنچنے سے قبل ہی شیکر کی چتا جلا دی گئی۔ وہ اتنے سرد چبھتے ہوئے انداز میں بولی کہ انسپکٹر بری طرح چونکا۔ تو ٹھاکروں کے مابین اختلافات ابھی تک موجود تھے۔ موٹر خراب کھڑی تھی اور کوئی حل نہیں تھا۔ ہم نے رات تک آپ کا انتظار کیا، مگر لاش کی حالت اتنی خراب تھی کہ چتا جلانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ مگر مجھے رام ناتھ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ شیکر مر گیا، مجھے صرف یہ بتایا تھا کہ شدید ایمرجنسی ہے، شیکر نے بلوایا ہے۔ میں 2 روز پہلے امرتسر کچھ کام سے گئی تھی، پیغام سن کر جلد از جلد پہنچ گئی، مگر تب تک شیکر کی راکھ بھی بہائی جا چکی تھی۔ اس ساری بات سے آپ کا کیا مطلب مایا دیوی؟ انسپکٹر نے سوچتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مطلب صاف ہے، میرے پتی کو قتل کیا گیا ہے۔ ٹھاکر رگھوناتھ بری طرح چونکے، حقہ ایک طرف ہٹا دیا گیا ہے۔ شک تو مجھے بھی یہی ہے۔ بہرحال میم صاحب، آپ کو کسی پہ کوئی شک؟ انسپکٹر کی بات پہ وہ پل بھر کو خاموش ہو گئی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، لیکن میں تفتیش کا مطالبہ کرتی ہوں۔ ٹھاکر رگھوناتھ نے بے چین ہو کر پہلو بدلا۔ مایا نے چہرہ ان کی طرف موڑا۔ آپ کو کوئی اعتراض؟ بڑے ٹھاکر وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے اور نفی میں گردن کو جنبش دی۔ یہ آگ نہایت پر اسرار طریقے سے لگی ہے، لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکا، لیکن انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سراغ مل ہی جائے گا، اسی لیے میں فضل الہی کو ساتھ لایا ہوں۔ اس نے کونے میں بیٹھے عمر رسیدہ دیہاتی کی جانب اشارہ کیا۔ مایا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ یہ کون ہے؟ یہ کھوجی ہے۔ انسپکٹر شاہ اٹھ کھڑا ہوا۔ عملے نے پیروی کی۔ میں شیکر اور کسی ایسے شخص کے کھرے تلاشتا ہوں جو پرسوں صبح مہمان خانے میں آیا ہو۔ اب تک تو کھرے تباہ ہو چکے ہوں گے۔ جی نہیں، بڑے ٹھاکر نے عقل مندی کی، لوگوں کو جائے واردات سے دور رکھا، کسی نہ کسی حد تک کھرے تباہ ضرور ہوئے ہوں گے، مگر مجھے پھر بھی امید ہے۔ مایا اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں یہ کارروائی آپ کے ہمراہ دیکھنا چاہوں گی۔ چند لمحے بعد وہ انسپکٹر شاہ کھوجی کے ساتھ کوئلہ ہوئے مہمان خانے کے سامنے کھڑی تھی۔ مہمان خانہ حویلی سے ہٹ کر بنا تھا، اس کی چوکھٹ کے آگے باغوں باغیچے کی گھاس تھی، وہاں کھروں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مہمان خانے کا پچھلا دروازہ کھلا تھا۔ میرا قیاس ہے کہ اس روز شیکر پچھلے دروازے سے مہمان خانے میں داخل ہوا تھا۔ یہ کمرہ دراصل شیکر کی لائبریری تھا، یہاں اس کی ڈھیروں کتابیں رکھی تھیں اور وہ فرصت میں ادھر وقت گزارتا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی بتا رہی تھی، اس کا رویہ نسبتاً بہتر تھا۔ وہ جلے ہوئے کمرے کے اندر سے ہو کر پچھلے دروازے تک آئے۔ کھوجی دروازے کی چوکھٹ پر جھک کر دیکھنے لگا۔ کھرے موجود ہیں، آگے سارا کچا ہے، یقیناً کھرے مل جائیں گے۔ پھر وہ جھک کر دیکھتا آگے بڑھنے لگا۔ وہ دونوں پیروی کرتے باہر آئے۔ مایا کو کچی زمین پر مدھم سے بجھے بجھے نشانات دکھائی دیے۔ چھوٹے ٹھاکر کا کھرا میں پہچانتا ہوں، مگر اس کے 2 کھرے ہیں۔ شیکر پہلے دروازے تک آیا تھا، پھر پلٹ گیا تھا، پھر دوبارہ اندر آیا، مگر وہ پلٹ کر کدھر گیا؟ ٹھہریں، شروع سے دیکھتے ہیں۔ کھوجی آگے بڑھے، دونوں کھروں سے بچتے اس کے پیچھے آئے۔ یہ دیکھیں، یہ شیکر ٹھاکر کا چلتا ہوا آ رہا ہے، انداز میں سستی ہے، تھکاوٹ سے آہستہ آہستہ چل رہا ہے، شاید کسی گہری سوچ میں ہے۔ کھوجی زمین پر بیٹھا میٹھے میٹھے نشانات دیکھ کر بول رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے سامنے پوری فلم چل رہی ہو۔ مایا نے ان نشانوں کو دیکھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ یہ دیکھیے، اب چوکھٹ سے چند قدم دور ٹھاکر رکا ہے اور کچھ دیر جیسے سوچ کر اس طرف پیچھے کو مڑا ہے۔ پہلے وہ حویلی کے اندر کے راستے سے ادھر آیا تھا، اب اس طرف باہر کو جا رہا ہے، تیز تیز چل رہا ہے، غصے میں ہے۔ وہ بولتے بولتے کھروں کا پیچھا کر رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی روح گھس گئی ہو اور وہ وقت میں پیچھے جا کر لمحے امر کر رہا ہو۔ اب وہ حویلی کے پیچھے پھاٹک تک پہنچا ہے، یہاں رک کر اس نے اپنا جوتا جھاڑا ہے۔ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ کو کیسے علم کہ اس نے کب رک کر جوتا جھاڑا؟ مایا نے بیزاری سے بولی۔ کھوجی نے سر اٹھایا، اس کے خزاں رسیدہ چہرے پر تجربے کی لکیریں تھیں۔
عمر گزری ہے اس کام میں بٹیا رانی بچپن میں جو کھرے آپ اپنے باپ کے ساتھ دیکھتا تھا وہ آج تک ذہن میں نقش ہیں. تمہاری انگریز سرکار کھوجیوں کی نشاندہی کو بطور ثبوت نہیں مانتی مگر گاؤں کے ہر دروغے کو ہمارے کام کا پتہ ہے. تبھی تو آج بھی تھانے دار صاحب ہمیں بلا لیتے ہیں. پھر وہ جھک کر مٹی کو غور سے دیکھنے لگا. یہ اپنے کام میں پراسرار حد تک ماہر ہوتے ہیں میم صاحب. اس نے شانے اچکا دیے گویا ہتھیار ڈال دیے. اب ادھر وہ جوتا جھاڑ کر پھر سے چل پڑا ہے. حویلی کے پھاٹک کے قریب اسے کوئی ملا ہے, غالباً ملازم ہے. اور یہ نوکیلی جوتی کا کھرا میں نے پچھلی طرف بھی دیکھا ہے. اس نے تھوڑی دیر ملازم سے بات کی, پھر شاید غصے میں اسے جھاڑا ہے. ملازم سہم کر پیچھے ہو گیا. چھوٹا ٹھاکر اب پھاٹک پار کر کے باہر نکل آیا ہے. وہ حویلی سے باہر نکل آئے تھے. کھوجی کمر پر ہاتھ رکھے سوچتی نگاہوں سے سامنے کھیتوں کو دیکھنے لگا. کھیتوں کے اندر سے تو شاید کھرا نہ ملے مگر نہیں, وہ پگڈنڈی سے ادھر جا رہا ہے. یہاں بہت سے کھرے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہیں. لوگ ادھر سے ادھر گزرتے رہتے ہیں مگر مجھے دیکھنے دیجیے. وہ دونوں کھیتوں کے کنارے کھڑے ہو گئے. جب کھوجی پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا مٹی کی زبان پڑھنے لگا. پھر جب وہ یہ زبان پڑھتے پڑھتے کھیتوں کے اختتام تک پہنچ گیا تو اشارے سے انہیں اپنی طرف بلایا. وہ پگڈنڈی سے گزر کر اس طرف آیا ہے. یہاں سے آگے کھرے واضح ہیں مگر اس کے کھروں پر اس کا اپنا ہی کھرا چڑھا ہے. مطلب چھوٹا ٹھاکر بعد میں انہی قدموں پر واپس بھی آئے گا. وہ انہیں اپنے پیچھے لیے جھک کر مٹی دیکھتا آگے بڑھتا رہا. پھر ایک دم رک گیا. داروغہ صاحب, وہ کچے راستے کی طرف مڑ گیا ہے. گاؤں کے تو سارے راستے کچے ہیں. مایا حیرانی سے بولی. نہیں بٹیا رانی, ہم اس راستے کو بولتے ہی کچا راستہ ہے جو مسلمانوں کے پرانے قبرستان کی طرف جاتا ہے. آگے چلنا ہے داروغہ جی؟ کھوجی ششوپنج میں مبتلا پوچھ رہا تھا. ہاں چلنا ہے. ایسا کیا ہے آپ کو سوچنا پڑ رہا ہے؟ مگر دونوں نے مایا کی بات کا جواب نہیں دیا. وہ کچے راستے پر چلتا پرانے قبرستان کی جانب چل پڑے. ادھر وہ کچے راستے پر چلتا پرانے قبرستان کی طرف جا رہا ہے. اسے آ کر ملا ہے. اب کھوجی بیٹھ کر بغور نشانات کو دیکھنے لگا. آنے والا اونچے قد کا مرد ہے. ڈیل ڈول اچھا ہے. اس نے ٹھاکر شیکر سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے مگر ٹھاکر پلٹ گیا. پھر چند قدم واپس جا کر پھر دوبارہ نوارد کی جانب آیا ہے. یہاں لگتا ہے کہ جیسے نوارد کافی دیر ہوئی اس کے انتظار میں ٹہلتا رہا ہے. اب ٹھاکر نے اس سے ہاتھ ملا لیا اور گلے ملا ہے یا نوارد نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا ہے. اب وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ادھر سے ادھر تک آئے ہیں. سامنے پرانے قبرستان کا لکڑی کا خستہ حال پھاٹک تھا. اس کا تالا ٹوٹا ہوا تھا. وہ یہاں کھڑے کافی دیر بات کرتے رہے ہیں. پھر وہ دونوں میں لڑائی ہو گئی ہے, شاید ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے. اب شیکر نے مقابل کو ادھر دھکا دیا ہے اور تیز سے چلتا واپس آیا ہے. انداز میں غصہ ہے. یہ کہہ کر کھوجی کھڑا ہو گیا اور کپڑوں سے مٹی جھاڑی. اس کے بعد تو آپ کو علم ہے کہ ٹھاکر واپس مہمان خانے میں چلا گیا تھا. ایک آخری بات, فضل الہی, کیا یہ شخص جو اس سے ملا ہے اس کے پیچھے مہمان خانے تک آیا ہے؟ کچے راستے پر کچھ ایسے نشانات ہیں جیسے کسی نے کھرے مٹا ڈالے ہوں. ہو سکتا ہے وہ پیچھے آیا ہو مگر راستہ بدل کر. شکریہ فضل الہی, دلچسپ کارروائی تھی. انسپکٹر صاحب, آپ اس نوارد کے کھرے کا مولڈ تیار کروا لیں اور کسی بھی قسم کے پیش رفت سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. میں شیکر کے قاتلوں کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی ہوں. یہ کہہ کر وہ جانے لگی. میم صاحب, آپ کو کسی پہ شک ہے تو بتا دیجیے. نہیں ہے. پھر ٹھہر کر بولی. ٹھاکر رگھوناتھ کا بیٹا گوپال آج کل گاؤں سے باہر شکار پر گیا ہوا ہے. واپس آئے تو اس کا بیان بھی ضرور لے لیجیے گا. کہہ کر وہ تیز قدموں سے چلتی کھیتوں کی جانب بڑھ گئی. انسپکٹر شاہ اس کی پشت پر گرتی ساڑی کے پلو کو دیکھتا کسی گہری سوچ میں گم تھا.